सुप्रभात। आज यही सकाळर एक सौम्य सकाळर एक सुंदर आलोचना अच्छी विषय वस्तु आवेग प्रवेग जोगरे सहायता करे। तेणु यही सुंदर सकाळर यही सुंदर आलोचना भितर को प्रवेश करवा इमोशन इज नेसेसरी इन दिस योगा। जितेबाला इन दिस योग कहुच्छी से आम संपूर्ण भाव में पूर्ण योग कथा कहूँ। ऑर्डिनरीली जितेबाला जोग करूँ अधिकांश समय समस्त विभिन्न धारार लोक मान भितर विभिन्न फैकल्टी मध्य गोटे जिनस बद्धमूल धारणा थिला जे इमोशन आवश्यकता नहीं। दे वेर किलिंग द इमोशन, हत्या करी चली किंतु हत्या से माने बुझी पारु नथिले इमोशन गोटे आवश्यकता अच्छी। इट इज ए स्ट्रॉन्ग भाइटाल फोर्स। तेणु भाइटाल प्राणिक सत्तार एकमात्र उद्देश्य हूँ इट इज ए गुड सर्भेंट बैड मास्टर। यह हूँ जदि ताको काम रे लगेबे से बहुत भल काम करिवो, जदि ताको गोटे मास्टर करिके बसई देबे ताहले सी बैड मास्टर ठीक भाव में काम करिवो नाही, मिस यूटिलाइज करिवो देन यूटिलाइज। तेणु यही आमे जो जोग करुचु एथिरे कौनसी जिनस हत्या करा जाए ना, नष्ट करा जाए ना, यार काम हूँ रिजेक्शन करा जाए ना, यार काम हूँ आम ताको चेंज करूँ, ट्रांसफॉर्म करूँ, टू टर्न टू आस द डिवाइन, भगवान का आड़ को अवधावित करूँ, मुहाई दऊ। तेणु यह हूँ आम जोगर लक्षण। श्री अरविंदर जोग कौन जिनस को नष्ट करवा भांगा ये सब जिनस पूर्ण जोगर लक्षण नुहे। कारण इमोशन गोटे स्ट्रॉन्ग फोर्स, किंतु दुईटा जिनस इमोशन हूँ गोटे भाइटाल इमोशन नु आसे, गोटे स्पिरिचुअल साइकिक इमोशन नु आसे। तेणु भाइटाल इमोशनटा सब बेले रास्ता को आमको पथहरा कराए, आमको कक्षच्युत लक्ष्यच्युत कराए, पथच्युत मध्य कराए। किंतु समस्या हूँ जदि ताहा आमे भगवान का आड़ को मुहाई दबा ताहारे ताहा निश्चित भाव में गोटे बड़ धरणर सहायता करिवो, आम ऑब्स्टैकल को घुंचई दब, आमको हेल्प करिक आगु को नबार सहायता करिवो। गोटे उदाहरण शुणुचे मन पड़ुची इमोशन हवा भल जे किंतु आम जाणीनु केमिति इमोशन हवा को पड़ो। तेणु बहुत समय आम जाचु इमोशनाल को आम भावुचे बोधे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट डिजायर तार इग्नोरांस भितर नौ भाइटालिटी भितर नहीं जाऊँ। अधिकांश समय संबड़ी आसी पहुँची माँ को प्रश्न पचार माँ आम इमोशन अच्छु वी आर इन लव। एनीवे माँ कहते लव भल किंतु वाइडेन योर लव, यूनिवर्सलाइज योर लव, प्रेमटा को विस्तारित कर दियो, विश्वजनीन कर दियो। ता द्वारा कौन हम ना तुम्हें क्षतिग्रस्त हम ना, इमोशनल तुम बाटर बार होकर ठिया हेनी। जो फ्री फ्री इमोशन फ्री फ्लो देकर तुम आगू को जाऊँ ताहा कक्षच्युत हो पर्पसलेस हो। तेणु तार बाट हरा हो। गोटे छोटिया एग्जांपल आम नवा बर्तमान आम आलोचना एग्जांपल नवा पूर्व आम बसवा देखा। इट इज ए नो पार्ट द योग टू ड्राई अप द हार्ट। हृदय को शुष्क करदेवार कौन आवश्यकता ना। मटीटाए आने पानी देवे, पानी देकर कादुओ कर सारापर मूर्ति तैयारी करेंगे। तेणु खाली मटी मूर्ति तैयारी कर नुहे। आगुरी से मटी थी सुकुला तैयारी हो सारापर सुखे पड़े, किंतु मझीरे हूँ बाइंडिंग एजेंट जो बाइंडिंग पार्टिकल हूँ पानी। तेणु से जमी मूर्तिटा को शुष्क कादुअरु जितेबाला आप मूर्ति तैयारी करुँचे पानीर आवश्यकता थिला, एठी मध्य जोगरे इमोशन आवश्यकता अच्छी नॉट टू ड्राई अप द हार्ट। किंतु इमोशन को कौन करिया पड़िबो, मस्ट बी टर्न टुवर्ड्स द डिवाइन, डिवाइन का आड़ को हमको बदल दबा पड़िबो। तापर किछि किछि समय थाए जो समय रे कि कौन करिबो आमे कौन करंती हार्ट इज क्विसेंट, नीरव हो जाए, शांत हो जाए ऑटोमेटिकली। दिस इज ए डिवाइन स्टेट ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। जो समय कि हृदयटा शुष्क शून्य हो गला भाई लगे, स्थिर हो जाए, नीरव हो जाए, से बेले कौन हो टर्निंग अवे फ्रॉम द ऑर्डिनरी फीलिंग। आम जो साधारण स्तर में साधारण चेतनार अच्छु ता भितर बाहरी जाकर कौन करे वेटिंग फॉर द इनफ्लो ऑफ द फ्रॉम अबव। ऊपर गोटे शक्ति, डिवाइन ज्योति, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन लाइट ये सब जिन फ्लो कर रिसीव करने से कौन करता है सी स्थिर हो जाए और प्रस्तुत रखी था निजक खोली दे थाए। तेणु जो दुईटा जिनस आम जानी प्रथम हूँ कौन ना इनिशियल लेवल सरेंडर संपूर्ण भाव में आसब ना।
ଆସ୍ପୃହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇକ୍ୱାନିମିଟି ଶାନ୍ତ ନିରବତା ଆଣିବାକୁ ପିସ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍, ଗୋଟିଏ ପର୍ସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସରେଣ୍ଡର୍ ଇଜ୍ ନେସେସାରୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିବା ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଚେତନାରୁ ବାହାରି ଆସିକରି ହାୟର ଲାଇଟ୍ ପାୱାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଫୋର୍ସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅବସ୍ଥା, ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ରାଏନେସ୍ ବୋଲିକରି କୁହାଯିବନି, ଏହାକୁ ଶୁଷ୍କତା କୁହାଯିବନି। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ, ସାଇଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍। ଏ ହେଉଛି ଘନ ନିରବତା, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଅବସ୍ଥା। ଦ ହାର୍ଟ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରେ, ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଫ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍, ସେହି ସମୟରେ ହୃଦୟଟା ଇନିସିଆଲ ମୋମେଣ୍ଟରେ ହାର୍ଟଟା ହେଇଯାଇଥାଏ କ'ଣ ନା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଆମେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ହାର୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ପିଲା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ସାଇକିକ୍ ବିଙ୍ଗ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ହାର୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ତପସ୍ୟା କରିବାଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ସହାୟକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଡେଣ୍ଟ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ଅନେକ ଯୋଗୀ ତପସ୍ୱୀ ସେମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କର ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଉଛି ରିସ୍କି। ହାର୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇକରି ଗଲେ ଡିଭାଇନ୍ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଲାଭ। ତେଣୁ ହାର୍ଟ ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇମୋସନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ଡ୍ରାଏନେସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମର ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ହାର୍ଟ। ସେଇଠୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯାଇନୁ, ତେଣୁ ହାର୍ଟ ଭିତରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବାଟା ଦରକାର। ଏଗେନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟରେ, କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଗରେ ଇମୋସନ୍ ଆବେଗ ପ୍ରବେଗର ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତି କ'ଣ, କେଉଁଠି ସେମାନେ ବ୍ରେକ୍ କରିଯାଏ, କେଉଁଠି ନା ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଇମୋସନାଲ୍ ସେନ୍ସିଟିଭନେସ୍, ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ ଜନିତ ଯଦି ସେନ୍ସିଟିଭନେସ୍ ଆସିଯାଏ, ତାହାରେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଡେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବେ କିଛି ଲୋକ ଆବନର୍ମାଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ହରନ୍ତି, କାରଣ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଡେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି, ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଥଟ୍ ଆସିଯାଏ, ଇମୋସନାଲ୍ ସେନ୍ସିଟିଭନେସ୍ ଆସିଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପାଗଳ କହନ୍ତି, ହେଇ ଛାଡ଼ିଲା, ଯାଇଦେଲା, ଏ କଲା ସେ କଲା, ସେମାନେ ପଛକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ଟ କମିଂସ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କରେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ, ଦ ଭେରି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଯୋଗ ଇଜ୍ ଭକ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯୋଗର ଶେଷ ଯେଉଁଠି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଗରେ ଭକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଇମୋସନାଲ୍ ବିଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ମାରିଦେବା, ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟପନ୍ଥୀ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଗଳ ଭଳି ଯାଆନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ସେମାନେ ନାଚନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଗଳ ଭଳି ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ସତ୍ତା ଏବଂ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେଠୁ ଇଏ ହେଉଛି ହାୟର ଇମୋସନ୍, ଏମାନେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଇମୋସନ୍ ଯେଉଁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ପ୍ଲେଜର୍, ଏ ଭିତରେ ସେମାନେ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନିୱେ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଯୋଗ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଇମୋସନ୍, ହେଉଛି ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଦେଖୁଛୁ, କେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ, କେତେବେଳେ ପ୍ରେମ, କେତେବେଳେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, କେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି, ଲଭ୍, ଇମୋସନ୍, ସଫରିଂ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯାହା ହଉ, ଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ। ଯଦି ଇମୋସନାଲ୍ ଡିଜାୟାର ଯଦି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଯିବ, ଯଦି ଭାଇଟାଲିଟି ଭିତରେ ରହିଯିବେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ପର୍ଟୁରମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ତିଆରି କରିବ, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କରିବ। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଇମୋସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ଆନତ କରାଇ ଦିଅ, ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ, ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା କର। ସେତିକିବେଳେ ସେମାନେ ହିଣ୍ଡରାନ୍ସ, ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ନ ହୋଇକରି ଗ୍ରେଟ୍ ହେଲ୍ପ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ଯଦି କଥାଯାଏ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପଛରେ ରାଇଟ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଯୋଗର ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ହେଉଛି କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ଟୁ କିଲ୍ ଇମୋସନ୍କୁ ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ ନାହିଁ, ଟର୍ନ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଇଦିଅ, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ମଷ୍ଟ ବିକମ୍ ପିଓର, ପବିତ୍ରତା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ, କ୍ୟାପାବୁଲ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଟ୍ରାନ୍ସମ୍ୟୁଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆନନ୍ଦ, ଏମିତି ହେବ ସେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, ଆସ୍ପୃହା କରିବ, ଯେ କି ସିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବ, ଟ୍ରାନ୍ସମ୍ୟୁଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଇକ୍ୱାଲିଟି, କାମ୍ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଭାଇଟାଲ୍ ପାର୍ଟସ୍, ସବୁବେଳେ ଭାବ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଏସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ କାମ୍ ଇନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଭାଇଟାଲ ପାର୍ଟସ୍, ମନ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କାମନେସ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ସାଇକିକ୍ ଇମୋସନ୍ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ସାଇକିକ୍ ଇମୋସନ୍ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଉଚିତ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ନି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଗ୍ଦି କାରଣ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବାହାରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଧର୍ମ ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଇଏ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆୱେକ୍ର ଅପୋଜିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ଲିପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଧୀର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ବାଇ ଦ ଆସ୍ପିରେସନ୍, ଆସ୍ପୃହା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଯିଏକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେଡିଲି ଡିଭାଇନ୍ଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଯିବ। ସେଇ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଟୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ଦ ଇମୋସନାଲ୍ ଡିଜାୟାର, ଟୁ ଲିବରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ଦ ଇମୋସନାଲ୍ ଡିଜାୟାର। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲ୍ ନେଚର ଅଛି ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଲିବରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆସ୍ପୃହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚୈତ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇକରି ଯିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଇମୋସନାଲ୍ ନେଇକି ଆମେ ଭୁଲ କରୁ। 3 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ସାଧୁ ଥିଲେ, ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ମରିବା ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଭଗବାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଥମ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ଜନ୍ମରେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆର ଜନ୍ମରେ ଏମିତି କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ନେଇ ଚାଲିଥିବି ଘରକୁ, ଏ ଜନ୍ମରେ କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକକୁ ଆସି ଭଗବାନ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ନା ଏ ଜନ୍ମରେ ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା ମୁଁ ଆର ଜନ୍ମରେ ଏମିତି ଜନ୍ମ ଦିଅ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଦେଇ ଚାଲିଥିବି। ତୃତୀୟ ଜନ୍ମ ଲୋକକୁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତଥାସ୍ତୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ। ତୃତୀୟ ଲୋକକୁ ଯାଇକରି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବି ନା ଯାହା ତୁମେ କରିବ ଲେଟ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ହେଉଛି ସେମିତି କର, ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଲାଗିବି ସେଇଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥ ହେଲା, ସେମାନେ ମରିଗଲେ, ଭଗବାନ 3 ଜଣଙ୍କୁ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯିଏ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଖାଲି ନେଇ ଚାଲିବି, ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଲା, ସବୁବେଳେ ନେଇ ଚାଲିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ଯିଏ କହିଲା ମୁଁ ଦେଇ ଚାଲିବି, ଖାଲି ଦାନ କରି ଚାଲିଲା, ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଣିଲା ଚୋରି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆଣିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଖାଲି ଦାନ କଲା। ତୃତୀୟ ଲୋକ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି କ'ଣ ବଡ଼ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ଆରାମରେ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି, ଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା, ଯିଏ ନେଇ ଚାଲି ବୋଲି କହୁଛି କେଡ଼େ କୃତଜ୍ଞ, ଜାଣିପାରିଲିନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇକରି ମଧ୍ୟ କିଛି ମାଗିପାରିଲିନି, ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିଲିନି, ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲିନି, ଦେଇଦେବି ବୋଲିକରି ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଜୀବନ ସାରା କଟିଗଲା, ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ କଟଉଛି, ମୋର କିଛି ଲାଭ ହେଉନି। ତୃତୀୟ ଲୋକ କହୁଛି ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରୁ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଜିନିଷ। ତେଣୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବା ଭାଇଟାଲ୍ ଇମୋସନ୍ ହେଉଛି ଭିତରେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ରହିବା ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଦ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଇମୋସନ୍ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ନେସେସାରୀ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନେଚର, ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାଇକିକ୍ ଇମୋସନ୍ କିନ୍ତୁ ପାୱାରଫୁଲ୍, ବହୁତ ଇମୋସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଭାଇଟାଲ୍ ଇମୋସନ୍ ନୁହେଁ, ସାଇକିକ୍ ଇମୋସନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସାଧନାରେ ସହାୟତା କରେ। ସାଇକିକ୍ ଇମୋସନ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଟିୟର୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଫର୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିୟର୍ସ ଅଫ୍ ଆନନ୍ଦ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଇମୋସନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଜାତ ହୁଏ। ଇମୋସନ୍ ମାନେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ, ଇମୋସନାଲ୍ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆପଣ ପରିଚିତ, ଠକିବା ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସାଇକିକ୍ ଇମୋସନ୍ ଆଣିବ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବ ନା ଟିୟର୍ସ ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ ଟିୟର୍ସ ଅଫ୍ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ଏବଂ କିମ୍ବା କ'ଣ ଆଣିବ ନା ଟିୟର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ନେଇକରି ଆସିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ବି ସପ୍ରେସ୍, ତାକୁ ତୁମେ ମାରିବନି, ସପ୍ରେସ୍ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଭାଇଟାଲ୍ ମିକ୍ସଚର କ'ଣ ହେଉଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ଭାଇଟାଲ୍ ମିକ୍ସଚର ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସାଧନା। ଯଦି ସାଧନା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରାଣିକ ଉନ୍ମାଦନା ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଇମୋସନାଲ୍ ଡିଭୋସନାଲ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଆଉଟୱାର୍ଡ଼ ଦେନ୍ ସାଇକିକ୍। ଭାଇଟାଲ୍ ଇମୋସନ୍ ଆଉଟୱାର୍ଡ଼, ସାଇକିକ୍ ହେଉଛି ଇନୱାର୍ଡ଼। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ମାକ୍ସିମମ୍ ଭାଇଟାଲ୍ ଇମୋସନ୍ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା ବାହ୍ୟ ଗତି ବାହାରକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସାଇକିକ୍ ସବୁବେଳେ ସାଇକିକ୍ ଇମୋସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ସବୁବେଳେ ଇନୱାର୍ଡ଼। ଆଣ୍ଡ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହୋଲ୍ ଇନର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟର୍ ବିଙ୍ଗ, ଫ୍ରମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆଉଟୱାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ଦ ରୁଲ୍। ତେଣୁ ସାଇକିକ୍ ଇମୋସନ୍ ନିଜେ ସାଇକିକ୍ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ବାହାରକୁ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଦ ଇମୋସନାଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇଣ୍ଟେନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଇମୋସନାଲ୍ଟା ପ୍ରଚୁର ଆବେଗ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଯିବ, ସେଠୁ ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କରିବ not powerful enough to change the whole direction of life. So emotional that can be intense but neither is so sure in its basis nor powerful enough to change the whole direction of life. ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓଭର ସେନ୍ସିଟିଭନେସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଲଭ୍, ଗ୍ରିଫ୍, ସରୋ, ଡିଜାୟାର, ଡିମୋସନ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟାଲିଜିମ୍କୁ ନେଇକରି ବଞ୍ଚିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟଟା ଡ୍ରାଏ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।